सूरा सो पहचानिए जो लरै दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरै कबहू न छाड़ै खेत। जुगो जुग अटल चबर छत्र तख्त दे मालक हाजरा हजूर जाहरा जहूर सर्ब कलां भरपूर साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन और पवित्र हजूरी अंदर सिख कौम के दो महान शहीद शहीद बाबा बोता सिंह जी और शहीद बाबा गरजा सिंह जी उन्हां दे इस महान पवित्र शहीदी अस्थान ते हाजरी भर रही गुरु की साजी निवाजी साध संगत हर साल की तरह कार सेवा वाले महापुरख बाबा जगतार सिंह जी और आप समूह नगर ते इलाके की संगत उन्हां महान शहीदां नूं याद करन वास्ते सिर जोड़ के बैठदे हो। आओ सूझवान वीरां वल्लों बड़ा सोहना प्रोग्राम उलीकिया गया है। कुछ समा आप जी ने गुरमत विचारां सरवण करनियां ने। एक बार जिन्नी भी संगत सतगुरां दी पावन हजूरी विच जुड़ के बैठी है जां बाहर जिथों तक भी आवाज़ जा रही है, रसना नूं पवित्र करो। तमाम दुनियावी फुरनियां नूं पासे रख के धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह नूं सीस झुकाउंदिआं अदब ते सत्कार नाल बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी जिहड़ा शहादत शब्द है ना, ये बहुत वड्डा शब्द है। एक दिन मैं बैठा पढ़ रहा सा, दुनिया के उत्ते अज तक जिन्ने भी धार्मिक ग्रंथ होए ने, चाहे वह कुरान है, अंजील है, चाहे वह बुद्ध धर्म का ग्रंथ धम्मपद है, चाहे वेद ने, गीता है, कोई भी दुनिया के वड्डे धर्म का वड्डा ग्रंथ, किसी भी ग्रंथ के अंदर शहीद शब्द की वरतों नहीं हुई। शब्द पंजाबी का नहीं, शब्द अरबी भाषा का है। ते शहादत का अर्थ है गवाही देनी, साखी भरनी। अज भी जदों आपां पंजाब पुलिस के रिकॉर्ड नूं वेखने आ ना, मान लो असीं किसी अफसर नूं मिलण जाइए ते अगों अफसर जां मुनशी गया होवे कोर्ट विच गवाही देण, ते पुलिस वालियां दे रिकॉर्ड विच एक वड्डा रजिस्टर हुंदा है जिन्हों रोज नाम चाकिया जाता है। उहदे विचों लिख के जांदे आ भी मैं कित्थे चलिया वां, किन्ने वजे चलिया वां ते कदों मेरी वापसी होगी। ते जदों वो कोर्ट विच गवाही देण जावे ना कोई अफसर, वो अज भी गवाही शब्द नहीं लिखते। पुलिस वाले अज भी गवाही शब्द नहीं लिखते। उत्थे शब्द लिखिया जाता है भी साडा फलाना मुख अफसर कोर्ट विच शहादत ते गया है। ते शहादत का अर्थ ही गवाही देनी है। ये अरबी भाषा का शब्द है। साखी भरनी, सच के पक्ष च खड़ जाना। ते साध संगत जेड़े दुनिया के वड्डे वड्डे सूरबीर योधे ने, खास करके जेड़े सिख धर्म ने पैदा किए, ये बाबा बोता सिंह ते गरजा सिंह वर्गियां रूहां, इन्हां ने भी वो गवाही भर के विखाई आ जिहड़ी दुनिया के उत्ते आउण वाले समय तक प्रबल रहेगी। ते इन्हां दा नाम ध्रुव तारे वांग दुनिया के उत्ते चमकदा रहेगा, क्योंकि गवाही भर गया रब दे घर विच, अकाल पुरख दे घर जाना सब ने है। पर शहीदां दे अस्थानां ते जोड़ मेले क्यों लगदे आ? क्योंकि एक विद्वान दे बड़े प्यारे बोल ने, वो लिखदा है, कहंदा जद डुलदा खून शहीदां दा, कहंदा जदों किसी शहीद दा खून किसी धरती ते डुले ना, जद डुलदा खून शहीदां दा तकदीर बदलदी कौमां दी, रंबियां नाल खोपर लै जांदे तस्वीर बदलदी कौमां दी। सचमुच जदों जदों भी किसी शहीद दा खून धरती ते डुलिया, उहदे तो बाद एक इनकलाब आया है, बहुत वड्डा क्रांति आई। उदाहरण के तौर पर गुरु अर्जन देव पातशाह नूं तत्ती तवी ते बिठा के शहीद किया गया। रब दे घर च गवाही भर गए पातशाह, तां ही अज शहीदां दे सरताज कहने हैं। ते साध संगत जी गुरु अर्जन देव जी की शहीदी तो बाद कौम नूं किड्डा वड्डा इनकलाब मिलिया अकाल तख्त साहब के रूप च, मीरी ते पीरी दे रूप विच।
जे गुरु तेग बहादुर साहब का पवित्र खून चांदनी चौक दिल्ली की धरती ते डुलिया ते ओदे तो बाद सानू की मिलिया? खालसा पंथ मिलिया, जिस पंथ दे अज असीं मैंबर हां। ते जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे चारों साहिबजादियां दा पवित्र खून दो दा चमकौर दी गढ़ी अंदर ते दो दा सरहंद दीआं दीवारां दे अंदर वो कीमती खून डुलिया, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। तो मैं जिथों शुरुआत की है कि शब्द पंजाबी का नहीं, शब्द है अरबी का, ते किसी भी ग्रंथ में इस शब्द का ना नहीं, केवल श्री गुरु ग्रंथ साहब तो बगैर। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर ये 2 बार शब्द आया है शहीद, 2 बार। एक जगह ते महाराज सच्चे पातशाह लिखते हैं पीर पैगंबर सालिक सादिक शोहदे और शहीद। इस पंक्ति च पीरां नूं भी वड्डियां वड्डियां नूं, पैगंबरां नूं, सेवा करन वालियां नूं ते शहीदां नूं महाराज ने बड़ा वड्डा रुतबा दिता भी रब दे घर च पूजन वालियां रूहां ने। ते एक जगह ते महाराज कहंदे जाके ईद बकरीद कुल गौरे बद करहे मानिए शेख शहीद पीरा। ये 2 जगह ते पवित्र शहीद शब्द आया है। हुण वेखो साध संगत, शहीद अपनी कौम ने भी पैदा कीते ते शहीद बाकी कौमां ने भी पैदा कीते। गुरु अर्जन देव तो लैके अज तक जिन्ने भी कौम ने शहीद पैदा कीते ने, हर एक अगे कोई ना कोई बचाव पक्ष रखिया जाता रहा। महाराज साहब जी दे अगे पहला पक्ष रखिया कि तुसीं गुरबाणी लिखी है, धुर की बाणी नूं आद ग्रंथ का रूप दिता है ते 2 शब्द समय की हुकूमत के पक्ष में लिख दो। पर गुरु अर्जन देव पातशाह ने कहा सी जहांगीर ये बाणी धुर की बाणी है, ये रब्बी बाणी अकाल पुरख की बाणी है। ते याद रखना ये असीं आप अपनी सिफत नहीं लिखी, अपने आप नूं गुरु नानक साहब ने नानक नीच कह विचार, अपने आप नूं मुल खरीदी लाला गोला मेरा नाउ सुभागा, गुर की बचनी हाट बिकाना जित लाया तित लागा। अपने आप को महाराज ने निमाणा अखवाया, नीच अखवाया। नीच का अर्थ है निमाणा, जिहड़ा निमरता च रहिंदा होवे। ते महाराज साहब कहंदे इहदे विच ते असीं आप अपनी सिफत नहीं लिखी, केवल करतार वाहिगुरू अकाल पुरख की सिफत है। ते जहांगीर ये सवाल ही पैदा नहीं हुंदा भी इस धुर की बाणी दे अंदर किते ना किते किसी समय की हुकूमत के पक्ष विच शब्द लिख दिते जाण। उन्होंने दूजे ऑप्शन रखी, दूजा बचाव पक्ष रखा भी 1.25 लाख रुपया जुर्माना तार दो तो तुहाडी जिंदगी बच सकती है। महाराज साहब ने कहा नहीं, जिहड़ी साडे कोल माया है ना, ये गुरु की गोलक दी माया है, ये धर्म के प्रचार ते तां खर्ची जा सकती है, ये गुरु के घर विच सेवा लई ते खर्ची जा सकती है, ये लंगर वास्ते तां खर्ची जा सकती है, ये लोड़वंद उत्ते ते खर्च की जा सकती है, पर यह माया जुर्माने भरन वास्ते नहीं। महाराज ने दूजा बचाव पक्ष भी ठुकरा दिता। फिर तीसरा उन्हें कहा सी भी आओ तवी बलदी पई है, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਭੜਭੂੰਜਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮ ਰੇਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਵੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਕਿੱਥੇ ਖੜਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। गुरु अर्जन देव पातशाह कहन लगे जिस दिन मैं अपने नाना गुरु अमरदास महाराज दे कोल सुरत सांभी सी, मैं उसे दिन ही पढ़ लिया सी कि पहला मरण कबूल जीवन की छड्यास हो सबना की रेन का तो आओ हमारे पास। क्योंकि ये प्यार का मार्ग है, इश्क मुहब्बत का मार्ग है ते गुरु नानक दे घर विच शहीद हो ही हो सकता है जेड़ा अपने धर्म नूं बेहिसाब प्यार करदा होवे। बाबा बोता सिंह ते गरजा सिंह दा किद्दां दा प्यार होवेगा। एक पासे 200 सैनिकां दा जत्था है ते दूजे पासे 2 गिणती दे सिंह ते साध संगत जी कोई हथियार कोल मार्शल हथियार नहीं ते आपस विच पिट्ठां जोड़ के एडी खूब दलेरी नाल दोवें सूरमे लड़दे ने कि अज इतिहास सदियां तक उन्हां 2 महान शहीदां नूं याद करदा रहेगा। खैर मैं बेनती कर रहा सी, आपां ना कई बार शब्द वरत जाने अणजाणे विच कि वेखो जी धर्म जिहड़ा ना धर्म उपर है ते सियासत थल्ले है। ते गुरु हरगोबिंद साहब ने मीरी ते पीरी दियां 2 तलवारां इसे करके धारण कीतियां, एक भगती दी, एक शक्ति दी, एक धर्म दी, एक सियासत दी। और साध संगत जी यही कारण है भी अज भी 2 निशान श्री अकाल तख्त साहब दी दे सामने
ਜਿਹੜਾ ਮੀਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਧਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਧਰਮ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਧਰਮ ਕਦੇ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਧਰਮ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 200 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਖੜੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਸਿਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨਿਭਾਇਆ ਕਿ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਧਰਮ ਨਾ ਕਦੇ ਹਾਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਧਰਮ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਹਾਰਿਆ, ਧਰਮ ਨਾ 17ਵੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੇਖੋ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਬਲੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 17ਵੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਖੋਪਰੀ ਲਾ ਕੇ 1745 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸਨ 1739 ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਮਾਂ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਲਿਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਨਾਮ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੂਹ ਦੱਸੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਚਲੇ ਗਏ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਿਸੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੀ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਬਲ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣਗੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਆਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 100 ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਅਵਗਣ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਵਗਣ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਬਾਸਲਾ ਕੱਢ ਵਾਸ ਲਈਜੈ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਣ ਸਾਜਣਾ ਮਿਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ, ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣਹਿ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀਐ, ਪਹਿਰੇ ਪਟੰਬਰ ਕਰ ਅਡੰਬਰ ਆਪਣਾ ਪਿੜ ਮੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਤਾ ਕੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ 100 ਕਈ ਵਾਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਵੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਉਛਾਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦੇ ਚੁੱਕ ਲਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਲਿਖੇ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਬਚਨ ਆਇਆ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੋਪਾਲ ਮਾਥੇ ਮਹੰਤ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੰਤ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਰੈਣੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸੇ ਲੰਘਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਆ।
बड़े वड्डे वड्डे महंत होए ने जिन्हां ने कई कई साल साडे इतिहासक गुरधामां दी सेवा कीती है। खैर मेरा ये विषय नहीं आ, मेरा विषय वा भी 17वीं 18वीं सदी दे दौर अंदर जदों जकरिया खान ने ऐलान कर दिता भी सिख जिथे भी मिले उन्होंने खत्म कर दिता जाए, ते साडे बजुर्ग जिहड़े सन अपना घर घाट छड्ड के ते साध संगत जी जंगलों बेलियां विच जाके रहन लगे। भैणां बैठियां ने, भैणों मीर मन्नू दा समा आया ते सवा सवा मन दे पीसने पीसे, खन्नी खन्नी अद्धी अद्धी रोटी ते गुजारा किया। तुसी महसूस करके वेखो असी बाबा बोता सिंह गरजा सिंह दे वारस हां। भैणां बैठियां, भैणों गल विच बच्चियां दे हार टोटे टोटे करके ते सारा दिन चक्की पी सवा मन पीसना पीसिया, ते जदों शाम आई ते अद्धी रोटी खाण लई मिली। और रोटी खाण तो पहला काल पुरख दा शुकराना करके किड्डा सबर होवेगा, संतोख होवेगा। वो मां दी अरदास हुंदी सी, हे काल पुरख वाहिगुरू 4 पैर दा दिन तेरे भाणे च बतीत होया। ते साध संगत समय दे हाकम भी मजबूर हो जांदे सोचण लई भी भाणे च बतीत होया, भुखा इनू रखिया, सवा मन पीसना इन्हें पीसिया, ਇਹਦੇ गल विच ਇਹਦੇ बच्चियां दे टुकड़े पाए हुए ने, बच्चे दी लाश ਇਹਦੇ गल च पाई है ते ये अरदास कर रही है भी तेरे हुक्म च बीतिया। इनू की कहा जाता है? हुण जदों नादर शाह आया ना भारत ते हिंदुस्तान तो जदों इत्थे उन्हें पंजाब दे उत्ते हमले कीते ते बहुत सारा उन्हें माल लुटना, ते जदों लुट के लंघन लगना ना आ पतन, जिस धरती ते आपां माझे दी धरती कहा जाता है। ये माझे दी धरती बड़ी सूरबीर योधियां दी धरती है। ते मैं कई बार बेनती करदा हुन्ना भी 10 गुरुआं दे विचों 4 गुरु साहिबान वो इसे धरती दे उत्ते उन्हां दा प्रकाश होया। जिवें गुरु अमरदास महाराज बासरके दी धरती ते प्रकाश होया, गुरु अर्जन देव महाराज श्री गोइंदवाल साहब दी धरती ते पैदा होए, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज गुरु की वडाली ये भी माझे दी धरती है, ते गुरु तेग बहादुर साहब श्री अमृतसर साहब की धरती ते ये भी इसे इलाके की धरती है। ते गुरु नानक साहब दे बुजुर्गां दा पिंड बाबा कालू जी दा नगर पट्ठे विंडपुर, जिन्हों अजकल डेरा साहब कहने आ, जिहदी सेवा कुछ समा महापुरुष बाबा जगतार सिंह जी तरन ताਰਨ वालियां ने भी करवाई। ਇਹਦਾ मतलब कि 5 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ स्रोत ने वड्डे कि ਇਹ धरती किन्नी पूजनयोग धरती है। और इत्थे फिर जिन्ने भी योधे अज तक पैदा हुए ने, क्योंकि जिथे गुरु साहब ज्यादा समा रहे, हुण धरती किड्डी महान है। वेखो भी गुरु अर्जन देव पातशाह दा वड्डा स्थान तरन ताਰਨ साहिब, पौने 3 साल चोला साहब की धरती ते रहना, 8 गुरुआं दा खडूर साहब आउणा। ਇਹਦਾ मतलब भी इत्थे सिक्खी रोम रोम करके साडे बजुर्गां दे मन च वसी होई सी। यही कारण सी भी दिल्ली दे वड्डे वड्डे मंदिर लुट ले नादर शाह ने। जदों सारा गहना गट्टा लुट के ते आ धरती पार करन लगदा सी ना, इथों दे साडे बजुर्ग सूरबीर योधे बावां ताण के छाती मूहरे करके खड़ जांदे सी नादर दे अगे कंधा बन के, कहिंदे सी भी असीं तैनूं इथों दी इज्जत जां इथों दा कोई किसे मंदिर दा सोना जिहड़ा ओ तैनूं असीं नहीं खड़न देवांगे, चाहे ओ अबदाली सी ते चाहे नादर शाह सी। उदों पंजाब दी धरती ते एक रिवाज जिहा बन गया, एक मुहावरा बन गया भी खादा पीता लाए दा रहिंदा अहमद शाह दा। मेरे परम मित्र ने एक डॉक्टर सुखप्रीत सिंह बहुत वड्डे विद्वान ने, इतिहास दे उत्ते बड़ी वड्डी पकड़ है। वो लिखते ने, कहंदे पंजाब दी धरती एडी महान सूरबीर योधियां दी धरती है। वो कहंदे ने कि जदों इस हिंदुस्तान दी धरती दे विचों इत्थों दीयां बहु बेटियां ते मंदिरां दा सोना अबदाली ते नादर शाह वर्गे खड़दे रहे, ते जदों गजनी दे बाजारां विच टके टके ते इत्थों दी इज्जत नीलाम करदे रहे। वो कहंदे उदों सब्जी दा रेट भी गजनी विच 5 टके नूं किलो सी, जदों 1 टके ते हिंदुस्तान दी इज्जत उत्थे नीलाम हुंदी रही ते विकदी रही। पर जिन्हां दे अंदर गैरत होवे, जिन्हां दे अंदर हिम्मत होवे, दृढ़ता होवे, वो कौम कदे भी साध संगत जी जुल्म हुंदा नहीं वेख सकदी अपनियां अखां दे मूहरे। क्योंकि सिख दा करतब ही ये है। बाबा बोता सिंह गरजा सिंह एक बोली वजी छोटी जी, क्योंकि श्री हरमंदर साहब दे दर्शन इशनान करन जा रहे हैं, रात नूं पंध मुकाउणा ते साध संगत जी दिन वेले झाड़ियां च जंगलां च बह के रातां कटणियां। सिखो अज गुरु दा शुकराना करया करिए। एवें नहीं अरदास विच कहा जांदा कि श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान, ये इशनान ते ये दर्शन करन वास्ते साडे बजुर्गां नूं सिर तली ते रख के आउणा पैंदा सी। हरमंदर साहब सिर तली ते, ये ते 17वीं 18वीं सदी दी गल है ना।
ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਮਸਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਉਧਰ ਜਾਣਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਂਗੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲੀਏ। ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਥੋਂ ਜਾਣਾ ਫੇਰ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਦੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਅਣਗਿਣਤ ਸਿੱਖ 17ਵੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਧ ਮਕਾਉਣਾ ਵੀ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਫੇਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਗੁੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੋਤ ਅਜੇ ਵੀ ਜਗਦੀ ਆ, ਤੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਗਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਦਾ ਜਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਪਕ ਸਦਾ ਜਗਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਕੌਮ ਵੀ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਹੌਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਰਸਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਇਧਰ ਦੀ ਤੇ ਫੇਰੇ ਸਰਾਏ ਮਾਨਤਖਾਂ ਥਾਣੀ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ 3-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਨਾਰ ਬਣਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਨਾਰ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣੀ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਡਾਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਨਾਰ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਫੜਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਅੱਗੇ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਮਨਾਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਨ ਸੜਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸਿੰਘ ਲੁਕੇ ਨੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖੜਕਾ ਜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਦੂਜਾ ਬੋਲੀ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਲੁਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਬਚਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੋਵਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਸ਼ਬਦ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਧਰਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ। ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਸੀ, ਧਰਮ 17ਵੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਧਰਮ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਧਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਧਰਮ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਇਹ ਧਰਮ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਖੋਪਰ ਲਾਏ ਗਏ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗ ਦੇ, ਕੱਟ ਬੰਦ ਦੇ, ਭੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਝੌਂਪਦੇ, ਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਕੜ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਬਲ ਕੇ ਗਾਵੇਗੀ ਇੱਕੋ ਰਾਗਨੀ ਕਿ ਧਰਮ ਪਿੱਛੇ ਮਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕੋਈ ਸਿਤਮ ਸਾਨੂੰ ਝੁਕਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਖੂਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੌਮ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੁਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਰੋਲ, ਸ਼ੁੱਧ, ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਹਨ ਸ਼ੁੱਧ, ਮਿਲਾਵਟ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ,
ਜਿਹੜਾ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਾਂ ਵਾਹ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਝੂਠ ਤੋਂ ਫਰੇਬ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਉ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਾਲਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਜੇ ਜਾਨੀ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਬੋਲੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਮੁੱਕ ਗਏ ਆ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਸਿੰਘ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਾਗੀ ਗੈਰਤ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੇਰੀ ਦਾ ਤੋੜਿਆ ਇੱਕ ਟੰਬਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੰਬੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਸਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਓਰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਲਿਪੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਫਰੀਦਾ ਥੀਓ ਪਵਾਹੀ ਦੱਬ ਜੇ ਸਾਈਂ ਲੋੜੈ ਸਭ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਉਂ ਡਰਨਾ ਖੇਤ ਮਾਹੇ ਡਰਾਇਆ, ਡਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 16 ਕੁ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬਾਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੋਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖੋ, ਫਾਰਸੀ ਸਿੱਖੋ, ਉਰਦੂ ਸਿੱਖੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ ਵਿਸਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਮੋਢਾ ਸੋਟਾ ਖੁੰਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਸੜਕ ਤੇ ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੱਡ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਕ ਦਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਲਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਓ ਸਿਪਾਹੀਓ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ 2 ਸਿੱਖ ਉੱਠਣ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੈਰਤ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅਣਖ ਤੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਰਵੇ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੇਰਾ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਗਾਈ ਬੋਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲਿਆ ਆਸਰਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖੱਚਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਲੋਕ ਖੜਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਬਾਤ ਹੈ ਵੀ ਪੱਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਤੇ ਇਧਰ ਲਾਹੌਰ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਲੰਗਾਹ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਮਾਝੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੱਟੀ ਅੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਲਾਲ ਲੰਗਾਹ ਸੁਹੰਦਾ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੱਚਰਾਂ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੌਧਰੀ ਇਹ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਉਨੇ ਆ, MLA ਬਣਾਉਨੇ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੈ 5 ਸਾਲ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਊ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਰਾਬਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਊ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਭ ਝੂਠੇ ਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜੇ ਕੂੜ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੂੜ ਦੇ ਵਾਜੇ ਕਈ ਵਜਾ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਜਾਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੱਚ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੂੜ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਚੌਧਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਚਾਕਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਦਾ ਨਾਂ ਗੂੰਜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਖੜਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੱਚਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਟੀ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਟੈਕਸ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਵੇਖੋ, ਟੈਕਸ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ, 3 ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ, ਵਾਧੂ ਲਾਏ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤਾਕਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਨੂਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਐ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਹਨ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਟੈਕਸ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਫੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਤੁਮ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਰਾਹ ਖਲੋਤਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਾਖਤ ਮੋਟਾ ਸੋਟਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਆਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏ ਕਿ ਆਨਾ ਲਾਇਆ ਗੱਡੇ ਨੂੰ, ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਖੋਤਾ, ਜਾਂ ਕਹਿਦੀ ਭਾਬੀ ਖਾਨੋ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦੇਵਰ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਪੜਾਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੜਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਮਜਬੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਧੂ ਗੋਤ ਦਾ ਜੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵੈਸੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 150 ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਜੱਥਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਲਗਭਗ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜਿਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਖੋਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੰਬੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਟੇ ਸੋਟੇ ਨੇ ਤੇ ਸੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੱਠਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲੜ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੀ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੋਦ 'ਚ ਬਹਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਖੈਰ ਯੁੱਗ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦਾਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਬਹਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾਲੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਿੱਠਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੋਧੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 200 ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਸਨ। 15 ਕੁ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝਟਕਾਏ ਗਏ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਬੀਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਕਦੇ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਚਲੇ ਤਾਂ ਗਏ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਯੋਧੇ ਪਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ 84 ਵਾਲਾ ਸੰਤਾਪ ਆਪਾਂ ਢਾਇਆ ਨਾ, ਇਸ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਗੱਡੀ ਲਾਈ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਸੂਰਮੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਲਵਾਨ ਮਾਰਦੇ ਬੜਕਾਂ ਖਾੜਕੂ ਲੜਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਤੇ ਕਰਾ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਛੋਟਾ ਦਰਬਾਰ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਗਰ 'ਚ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਤੇ ਅੱਛ ਕਰ ਉੱਠਦੇ ਆ ਕਿ ਐਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ, ਐਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੋ ਧਰਮ ਹੈ। 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਦੀਵੇ ਵੀ ਜਗਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਯਾਦਗਾਰ ਥੋੜੀ ਕਮਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆ ਵੇਖੋ ਬਰਾਂਡੇ ਨਾਲ ਕਮਰੇ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ
ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਰੁਪਈਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਟਾਫ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਫੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ 1 ਵਜੇ, 1:15 ਵਜੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜਾਮਾ ਰਾਏ ਨਗਰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਠ ਸਿੱਖਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖਦੇ ਸਿੱਖਦੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਅਕਸਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸੱਜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਪਰਦਾਇਕਾਰ ਸੇਵਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਹਮਲੋ ਮਿਲ ਕੰਚਨ ਹੋਇਆ ਰਾਮ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੋਹੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਪਾਰਸ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਈਦਾ ਏ, ਪਰ ਬਣੀਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਚਨ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ ਨਾਰਵੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਨ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮਦਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੀਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ। ਜੀਭ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਮਾਰਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਸੁਰਤ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਆਲੀ ਸ਼ਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰਾਜੇ ਆ ਨਾ, ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਮਕਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਮਲ ਢਾਡੀ ਜਥਾ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰੀਜਾ ਸਰਵਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਲਾਹਾ ਖੱਟੀਏ।